So in the first unit, we had discussed about the basics regarding to the radar system. Am I good to go? నా వాయిస్ క్లియర్ గా వినిపిస్తుందా? స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తుంది కదా? Guys, am I audible to you? Please give me response. Yeah, thank you. Okay. In the first unit, we had discussed about the basics regarding to the radar system. So that అక్కడ మనం జస్ట్ మన వాట్ ఈస్ ద radar అనే దగ్గర నుంచి what was the basic application of radar, that is the target detection and find out the range of the target, and then we will move to the radar range equation, how we are able to find out the radar range, and then we will move to the black diagram and operation. After then radar frequency bands, applications and prediction of range performance, minimum detectable signal, receiver noise, integration of radar pulses, radar cross section of targets, transmitted power, and also you can call it a pulse repetition frequency and range ambiguities, and the final one system losses. ఈ టాపిక్స్ అన్ని మనం ఫస్ట్ యూనిట్ లో చదివాం. సో ఈ టాపిక్స్ చదువుకున్న తర్వాత ఇప్పటికి మన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ radar and how it will detect the targets, and also what are the things we should consider, what are the parameters we should consider to increase the radar range accuracy or radar prediction accuracy. అది మనం చదివాం. ఇప్పటికి మన దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్. సెకండ్ ఇంటూ విల్ మూవ్ టు ద, సో ఇంతవరకు మన టార్గెట్స్ డిటెక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. నౌ వీఆర్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టార్గెట్స్ విచ్ ఆర్ మూవింగ్. సో మూవ్ అవుతున్న టార్గెట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, వాటి యొక్క రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఎంతనో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? థర్డ్ థింగ్ అంటే ఆ టాపిక్స్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్ ఇక్కడ. ఓకే, అమాంగ్ దెమ్ ద ఫస్ట్ వన్ వాస్ ద డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఐ హోప్ మీకు అందరికీ ఇంటర్మీడియట్ ఫిజిక్స్ లోని డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చి ఉంటుంది. What is the Doppler effect? The Doppler effect generally means whenever source or observer, whenever the source or observer in an oscillation manner or in a motion, an apparent frequency shift in frequency will result. An apparent shift in frequency will result. What he was trying to say is, suppose if there is a radar or maybe target, if both ఈ రెండు కనుక మూమెంట్ లో ఉంటే, then there should be a shift in a frequency కంపేర్ విత్ ద ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే రిసీవ్ అవుతున్న ఫ్రీక్వెన్సీకి ట్రాన్స్మిట్ చేసిన ఫ్రీక్వెన్సీకి ఖచ్చితంగా కొంత డీవియేషన్ అనేది అక్కడ అవుతుంది అని చెప్తారు. దట్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐదర్ సోర్స్ ఆర్ అబ్జర్వర్ in an oscillation manner, an apparent shift in frequency will result. This we can call it as a Doppler effect. So ఈ కాన్సెప్ట్ ని, ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ ని యూజ్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు లొకేట్ ద మూవింగ్ టార్గెట్స్. సో యాజ్ పర్ ది బేసిక్ టార్గెట్, ద radar detect the presence of the objects and locates their position in space by transmitting electromagnetic energy and observe the return echo. This is the basic principle of the radar. While coming to the pulse radar, relatively short burst of electromagnetic energy, after which the receiver is turned on to listen for the echo. That is the basic principle of radar. In the pulse radar, we will send the pulses and we will wait for the echoes. Okay, the echo not only indicates the target is present, but the time that elapses between the transmission of the pulse and the reception of echo. The time elapses between the transmission of pulse and the reception of echo, a measure of the distance to the target. అది ఆల్రెడీ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ చూసాం. ఓకే, నా విల్ ఇంతవరకు మనం చూసింది. ఇప్పుడు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ ని బేస్ చేసుకుని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే, ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ లో మన మోటివ్ ఏంటి అంటే, ఆల్వేస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వాస్, ఫస్ట్ వీ షుడ్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెన్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎఫ్డి విల్ బి దేర్ ఆర్ నాట్. అంటే సపోజ్ ట్రాన్స్మిట్ చేసింది నేను F0 అయితే, రిసీవ్ చేసుకుని సమ్ FR అనుకుంటే, ఆబ్వియస్లీ F0 షుడ్ బి FR లేదా F0 లెస్ దాన్ FR, ఎనీథింగ్ విల్ బి హ్యాపెన్. దట్ మీన్స్ చేంజ్ విల్ బి అక్కర్డ్ కంపేర్ టు ద ట్రాన్స్మిషన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. అది వస్తుందా లేదా, వస్తే దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? సో దట్ మీన్స్ నవ్ అవర్ టార్గెట్ వాస్ FD. Now our target was FD. Okay, here
the radar transmitter may be operated continuously rather than the pulsed if the strong transmitted signal can be separated from the weak echo. మనము స్ట్రాంగ్ ఎకో సిగ్నల్ నుంచి స్ట్రాంగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ నుంచి వీక్ ఎకో సిగ్నల్ని సపరేట్ చేయగలిగే మెకానిజం మన దగ్గర ఉంటే దెన్ వీ కెన్ యూజ్ ఏ కంటిన్యూస్ వేవ్ రేడార్ని యూజ్ చేయొచ్చు అంటున్నాను. అంటే రాదర్ దాన్ అంటే ట్రాన్స్మిట్ చేసి మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకొని ట్రాన్స్మిట్ చేసి మళ్ళీ రిసీవ్ చేసుకోకుండా అట్ ఏ టైం we will transmit the pulses, we are receiving the pulses or we are receiving the echoes. Obviously transmitted power తో కంపేర్ చేస్తే రిసీవ్డ్ పవర్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. హియర్ మీకు విజిబుల్ అవ్వలేదు, ఇట్ ఈస్ 10 power 18. ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుందండి, ఇది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ పడింది. హియర్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ పవర్ ఈస్ received power is equal to always 10 power minus 18 times of the transmitted power. Received power equal to always 10 power 18 times of the transmitted power. So just imagine how much the difference will be there. 10 power 18 10 power minus 18 times difference ఉంది. సో మరి అంత వీక్ ఎకో సిగ్నల్ ని కూడా మనం సపరేట్ చేయగలిగితే, can be separated from the weak transmitted signal, then we can send the pulses continuously. Okay, and the separate antennas, here we'll see another technique. Separate antennas for the transmission and for the reception help to segregate or separate the weak echo from the strong leakage signal. Help to segregate the weak echo from the strong leakage signal. But isolation is usually not sufficient sometimes. So we need to okay, even separate antennas వాడినా సరే ఒక్కొక్కసారి whatever may be isolation between the transmitter and receiver may not be sufficient sometimes, not all the time. But the most feasible technique was ఒక యాంటెన్నా ట్రాన్స్మిషన్ కి ఒక యాంటెన్నా రిసీవర్ కి వాడుకోవడం most feasible technique. Okay, a feasible technique for separating the received signal from the transmitted signal when there is a relative motion between the radar and target is based on the recognizing change in the echo signal frequency. Recognizing change in the echo signal frequency, that we can call it as a Doppler effect. Okay, so relative motion ఉన్నప్పుడు అంటే రాడార్ కి టార్గెట్ మధ్య మూమెంట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే whatever it may be చేంజ్ ని, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలో చేంజ్ ని డిటెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజింగే మనం జనరల్గా ఎఫ్డి, దట్ ఇస్ ద డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీగా చెప్తాం. ఈ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ లో అవర్ మోటివ్ ఇస్ టు ఫైండ్ అవుట్ దిస్ వన్, దట్ ఇస్ ఎఫ్డిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, ఎఫ్డిని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సపోజ్ లెట్ us say if r is the distance from the radar to target, what he was trying to say that suppose somewhere the radar will be located and somewhere the target will be located. Somewhere target will be. So suppose let us say this is the distance that we can call it as r. So r is the distance from the radar to target. The total number of wavelengths contained in the two wave path between the radar and the target is 2r by lambda గా చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ఎంటైర్ డిస్టెన్స్ లో ఉన్న టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై దిస్ వన్. ఎంటైర్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ 2r by lambda ఎలా వచ్చింది ఆ ఈక్వేషన్ అంటేను, జనరల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ r we will limit the pulses like this. Here we are using the continuous wave radar. Continuous wave radar యూజ్ చేస్తాం. జనరల్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్? ఏదైనా 2 పీక్స్ కానీ 2 వ్యాలీస్ కి కానీ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ని మనం వేవ్ లెంత్ గా చెప్తాం. దిస్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ వేవ్ లెంత్. నాకేం కావాలి? టోటల్ ఎన్ని వేవ్ లెంత్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఎంటైర్ డిస్టెన్స్ లో ఎన్ని వేవ్ లెంత్స్ ఉన్నాయి అంటే, ఇప్పుడు మనకు సపోజ్ నా దగ్గర ఒక 1000 మీటర్స్ రోప్ ఉంది అనుకో, 1000 మీటర్స్ రోప్ ఉంది. ఆ 1000 మీటర్ రోప్స్ తో ఎన్ని 1.5 మీటర్స్ రోప్స్ నేను చేయగలను అంటే, ఎన్ని 1.5 మీటర్స్ రోప్స్ గా నేను కట్ చేయగలను అంటే, జనరల్గా ఎలా చేస్తాం? 1000 డివైడ్ బై 1.5 చేస్తాం. అలాగే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్స్ ఎన్ని, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేవ్ లెంత్స్ ఎన్ని అనేది ఎలా చెప్తామంటే, సో ఇట్ సింగిల్ వే డిస్టెన్స్ వచ్చేసి r. అలాగే బోత్ సైడ్ తీసుకుంటే
ఇంకొక ఆర్, ద టోటల్ డిస్టెన్స్ వాస్ 2r. ఇది టోటల్ రోప్ లెంత్. దాంట్లో దాన్ని 1.5 అంటే టోటల్ ఎన్ని ఉంటాయి ఆ దాంట్లో వేవ్ లెంత్స్ ఎన్ని ఉంటాయంటే డివైడ్ బై 1 యూనిట్, దట్ ఈస్ 2r by lambda. దట్ ఈస్ 2r by lambda. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే we will calculate the total wavelength. ఎందుకు ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం? వై we are doing all those things? ఎందుకు ఇదంతా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంటే హియర్ అవర్ మోటివ్ వాస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ఎఫ్డి. మన మోటివ్ వచ్చేసి డాప్లర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్. ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? జనరల్లీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంటే whenever the radar and also target both are in a motion and both are in a movement, then what are the variable parameters? The first variable parameter was the r. This is the first variable parameter. This is the first variable parameter, right? And also ఇంకా ఏమేమి వేరీ అవుతాయి ఎప్పుడైతే రెండు మోషన్లో ఉన్నాయో? సెకండ్ వచ్చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ వేరీ అవుతుంది. మరి ఈ ఎఫ్డిని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఏదో ఒక రిప్రజెంటేషన్ అయితే నువ్వు చేయాలి. దానికి ఉన్న నీకు ఉన్న వే ఏంటి అంటే వెన్ యూ లుక్ అబౌట్ దట్ అంటే వెన్ యూ సీ అబౌట్ అనలాగ్ కమ్యూనికేషన్స్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్ కనుక ఒకసారి మీరు రిమెంబర్ చేసుకుంటే దేర్ ద ఎఫ్ఐ ఇన్స్టంటేనియస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఐ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ పై ఆఫ్ టీ. ఈక్వేషన్ మీకు అక్కడ వచ్చింటుంది. ఇన్స్టంటేనియస్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ఐ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు డి బై డిటి ఆఫ్ పై ఆఫ్ టీ అని. అంటే whenever we will measure the phase change with respect to time, whenever we will find out the phase change with respect to time, that will indicate the frequency. Whenever phase change with respect to time, that will indicate the frequency. So here our motive was FD. So ఈ రిలేటివ్ మోషన్ అంటే బోత్ టార్గెట్ అలాగే రేడార్ రెండు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఎంత ఫేజ్ అయితే వేరీ అవుతుందంటారా? ఆర్ ఫేజ్ వేరియేషన్ మీరు ఒక ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దాని విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైంతో డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే మీ ఎఫ్డి వచ్చేస్తుంది. మరి పైన ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? పైన ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటే దానికి మనం వేవ్ లెంత్ ఎందుకు కన్సిడర్ చేసినామంటే సిన్స్ వన్ వేవ్ లెంత్ కరస్పాండింగ్ టు an angular excursion of 2π. ఒక వేవ్ లెంత్ కి మనకు ఉండేది 2π కదా, అంటే 360 degrees వేరీ అవుతాం కదా ఒక కంప్లీట్ వేవ్ లెంత్ ని మనకు మెజర్ చేసే టైంకి. సపోజ్ ఇక్కడ మీరు స్టార్ట్ చేశారు అనుకో, హియర్ ఇట్ ఈస్ 90 degrees, 180, 270, 360, అగైన్ 90. టోటల్ వేరియేషన్ ఎంత అంటే 360 degrees. హియర్ యాంగులర్ ఎక్స్కర్షన్ ఫర్ వన్ వేవ్ లెంత్ ఈస్ 2π. Then the total angular excursion of pi made by the electromagnetic wave during the transit to and from the target. రేడార్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు రేడార్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు టోటల్ ఎక్స్కర్షన్ ఎంత ఉంటుంది అంటే దాట్ విల్ బి ఒక వేవ్ లెంత్కి వచ్చేసి ఒక వేవ్ లెంత్ యొక్క ఎన్ని వేవ్ లెంత్లు ఉన్నాయంటే 2r by lambda. ఒక వేవ్ లెంత్కి ఎంత ఉంది అంటే 2π. ఒక వేవ్ లెంత్కి వచ్చేసి 2π ఉంది. అలాంటి వేవ్ లెంత్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే 2r by lambda నెంబర్స్ వేవ్ లెంత్స్ ఉన్నాయి. దెన్ టోటల్ యాంగులర్ ఎక్స్కర్షన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు పై ఈక్వల్ టు 4πr by lambda. సో మీరు పైన ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, దాని నుంచి ఎఫ్డి వస్తుంది. ఓకే, అసలు ఈ ఎఫ్డిని ఎందుకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నామంటే హియర్ విల్ సీ two diagrams that will define the Doppler effect. The Doppler effect means whenever the radar will emit the pulses with a frequency of f0, here it will be, if the target is moving towards to the radar, then the frequency will increase. Whenever target will far away from the radar, then frequency may decrease. దీని ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలంటే సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ ఒక చిన్న అట్టముక్కను పట్టుకోవాలి, ఒక పెద్ద డోర్ సైజ్ అట్టముక్కను పట్టుకున్నాడు అనుకుందాం. సపోజ్ మీ ఫ్రెండ్ మీ ఎదురుగా నిలబడుకొని ఒక పెద్ద డోర్ సైజ్ అట్టముక్కను పట్టుకున్నాడు. సో నువ్వు కంటిన్యూస్గా బాల్స్ దానికి త్రో చేస్తున్నావు. ఆ చెక్క ముక్కకి నువ్వు బాల్స్ని ఆ చెక్క ముక్క సైడ్ వేస్తున్నావు, చెక్క ముక్కకు తగిలేసి మళ్ళీ నీ దగ్గరికి బాల్స్ వస్తున్నాయి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో కంటిన్యూస్గా వేస్తున్నావు, రైట్ హ్యాండ్తో కలెక్ట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నావు. సపోజ్ లెటర్స్ అనుకుందాం. సో ఇప్పుడు నీ బాల్స్ నీ దగ్గరకు వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంటుంది అంటే మీ ఫ్రెండ్ కనుక చెక్క ముక్కను పట్టుకుని అలాగే నిలబడుకొని ఉంటే మీ ఎదురుగా మీరు ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్తో ఎంత అయితే త్రో చేస్తున్నారు, ఎంత ఫాస్ట్గా అయితే త్రో చేస్తున్నారో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్కి అంతే ఫాస్ట్గా
నీ దగ్గరికి బాల్ వస్తుంది. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. ఐడియల్‌గా చెప్తున్నాను నేను. దెర్ ఇస్ నో చేంజ్. అదే మీ ఫ్రెండు నువ్వు బాల్ ఏమో కంటిన్యూస్‌గా త్రో చేస్తూనే ఉన్నావు. మీ ఫ్రెండ్ అట్టముక్కం పట్టుకొని మీ సైడ్ నడుచుకుంటూ వస్తున్నాడనుకో. అప్పుడు నీ దగ్గరకొచ్చే బాల్స్ చాలా తొందరగా వస్తాయిగా కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ టైమ్. అక్కడే నిలబడుకున్న దానికంటే అతను నడుచుకుంటూ ముందుకు వస్తూనే ఉన్నాడు. ఈచ్ అండ్ అంటే అటప్పుడు ఏమవుతుంది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ మీ దగ్గరికి బాల్స్ వచ్చే ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా పెరుగుతుంది. అంటే ఇంతకు ముందు కంటే ఇంకా చాలా తొందరగా వస్తాయి. అదే మీ ఫ్రెండ్ ఆ అట్టముక్కను పట్టుకొని వెనక్కి అంటే మీ సైడ్ కాకుండా ఆపోజిట్ వేలో వెళ్తున్నాడు అనుకో. అప్పుడు మీ దగ్గరికి బాల్స్ చాలా లేట్‌గా వస్తాయి. అంటే యూ రిసీవ్ లెస్ ఫ్రీక్వెన్సీ బాల్స్. సో ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ వి ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్. ఓకే. సో ఇప్పటి వరకు మనము యాంగిల్ పైని డెరైవ్ చేసాం. చేంజ్ ఇన్ పై విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అది కూడా మనం ఎలా చెప్తామంటే జనరల్లీ వి ఆర్ మన అన్లాక్ కమ్యూనికేషన్‌లో మెసేజ్ సిగ్నల్ m of t ఈక్వల్ టు am cos 2 pi fmt. am cos 2 pi fmt. దీని రిప్రజెంట్ చేసినప్పుడు జనరల్లీ ఇఫ్ విల్ టేక్ ద కాస్ రాదర్ దెన్ కాస్ ఇన్వర్స్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ డిగ్రీస్ కదా. బ్రాకెట్లో ఉన్నది ఖచ్చితంగా డిగ్రీస్ ఏనా. సో డిగ్రీస్ మనం జనరల్గా పై ఆర్ థీటాతో మేము డినోట్ చేస్తాం. పై ఈక్వల్ టు హియర్ 2 pi fmt ఆర్ హియర్ ద fd is fdt. దెన్ యువర్ ఫ్రీక్వెన్సీ టర్మ్ కావాలంటే దెన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్తో దీన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మై అవుట్కమ్ వాస్ ఫ్రీక్వెన్సీ దట్ ఈక్వల్ టు wd ఈక్వల్ టు 2 pi fd ఈక్వల్ టు d pi by dt. What is the pi here? Pi equal to 4 pi r by lambda. So now 4 pi by lambda, this is a constant one. Where is it? R. That's why we are doing the differentiation r with respect to t. So 4 pi by lambda into dr by dt. Dr by dt nothing but will indicate here the changing of range or distance. Change of range or distance with respect to time. That's nothing but the relative velocity. That equal to 4 pi v r by lambda. That equal to wd. మనకు కావాల్సింది ఏంటి fd మాత్రమే కావాలి. దెన్ fd ఈక్వల్ టు 2vr by lambda. fd ఈక్వల్ టు 2vr by lambda. సో ఇప్పుడు మనకి fdని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాని నుంచి రిలేటివ్ వెలాసిటీని కనుక్కోవచ్చు. అంటే నీకు fd కనుక తెలిస్తే నీ టెక్నిక్స్ యూజ్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత వేరియేషన్ కనుక నీకు సపోజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పారామీటర్ fd వాల్యూ తెలిసిందనుకో, లాంబ్డా ఇస్ ఎ కాన్స్టెంట్, దెన్ vr ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. దట్ విల్ గివ్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ. ఎంత వెలాసిటీతో టార్గెట్ టువర్డ్స్ టు ద రాడార్ వస్తుంది. ఓకే, vr is the relative velocity. Here f naught is the transmitted frequency and c is the velocity of propagation and fd is the Doppler frequency shift. Okay, so this way we will find out the Doppler frequency shift, and this Doppler frequency shift will be depend upon the fd equal to 2vr by lambda. It is directly proportional with the relative velocity. So this relative velocity will be represented vr equal to v cos theta the representation. So that means when theta equal to 0, the Doppler frequency is maximum. ఆ theta ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే సపోజ్ మీ యొక్క టార్గెట్ యొక్క మూవ్మెంట్ డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్లో ఉంది, ఇలా స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంది. నీ రేడార్ ఏమో ఇక్కడ ఉంది. నీ రేడార్కి దీనికి ఉన్న కాంటాక్ట్ ఎంతైతే డిఫరెన్స్ ఉంటుందో దాన్ని థీటాతో డినోట్ చేస్తాం. థీటా ఈక్వల్ టు 0 మీన్స్ నీకు ఇక్కడ ఉన్న ఏరోప్లేన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఈ డైరెక్షన్లో ఉన్నట్టు. ఇక్కడున్న ఏరోప్లేన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఇలా వస్తున్నట్టు, టువర్డ్స్ ద రేడార్ వస్తున్నట్టు కరెక్ట్గా. నీ యొక్క ఇలా వెళ్ళకోకుండా ఇలా వస్తున్నట్టు. దెన్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as theta equal to 0. And at the time the Doppler frequency was maximum. Okay, whenever theta equal to 90 degrees, the Doppler is 0. We will not feel any frequency change. It will appear like a constant target. Okay, this is the concept of Doppler effect. So ఇందులో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేను ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేస్తాను. ప్లీజ్ పోస్ట్. సో ఇప్పుడు మనం డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ చదివాం. ఓకే, సో ఇంతవరకు మనం మూవింగ్ టార్గెట్స్ని డిఫైన్ అంటే ఫైండ్ అవుట్ చేసే టెక్నిక్ ఏందో చూసాం. అదేంటంటే డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకొని మూవింగ్ టార్గెట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో మరి దాని పర్పస్ కోసం మనం ఏమనుకున్నాము అంటే మూవింగ్ టార్గెట్ని డినోట్ చేయాలంటే
we'll use the continuous waves. అంటే వీక్ ఎకో సిగ్నల్ స్ట్రాంగ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ తో కనుక మనం సెపరేట్ చేయగలిగితే then we can use the same antenna for the both transmission and reception అనే చదివాం. Okay, the same way here CW radar యొక్క వర్కింగ్ ఫంక్షనాలిటీ ఇక్కడ చూద్దాం. Consider the simple CW radar illustrated by the black diagram. Here you'll see that this black diagram consists of just basic చెప్పేసి మళ్ళీ చెప్తాను. CW transmitter with a frequency f0 and it will use one antenna for both transmission and receiving at a time. ఒకేసారి ఒకే యాంటెన్నా ఒకేసారి ట్రాన్స్మిషన్ కి రిసీవింగ్ కి ఎలా వాడతాం, ఇక్కడ వాడేది ఒకే యాంటెన్నా వాడతాం. and the receive signal will be forwarded to the detector that we can call it as a mixer. ఈ మిక్సర్ కి వచ్చే 2 ఇన్పుట్స్ ఏంటంటే ఒకటి వచ్చేసి రిసీవ్డ్ సిగ్నల్, ఒకటేమో రిసీవ్డ్ సిగ్నల్, రెండోదేమో రెఫరెన్స్ సిగ్నల్. ఎందుకు ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తున్నామంటే వీ షుడ్ గెట్ ద అవుట్పుట్ యాజ్ ఏ ఎఫ్డి, అంటే డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా అనేది కావాలి నాకు. మరి సపోజ్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఈరోజు నేను నాకు ఒక చిన్న షాప్ ఉందనుకున్నాను, షాప్ ఈరోజు మార్నింగ్ నేను ఓపెన్ చేశాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ నైట్ 9 o'clock or 10 o'clock నేను మళ్ళీ షాప్ క్లోజ్ చేస్తాను. క్లోజ్ చేసినప్పటికీ ఆ రోజు ప్రాఫిట్ ఎంత, లాస్ ఎంత అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? మన షాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఎంత మనీ అయితే మనం క్యాష్ బాక్స్ లో పెట్టామో ఆ మనీని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకు లాస్ గెయిన్ వస్తుంది. అంటే మనం ఎంత పెట్టామో ఆ రెఫరెన్స్ అయితే మనకు కావాలి కదా. ఇక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ కావాలి అంటే హియర్ ద ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ యాజ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెఫరెన్స్ సిగ్నల్ ఫర్ ది మిక్చర్. ద మిక్చర్ విల్ గివ్ ద ఎఫ్డి. ఎఫ్డి ఎలా ఇస్తుంది అంటే f0 minus f0 minus fd, this is the lower frequency band, f0 minus f0 plus fd. So ఇందులో we will get the only difference frequency node, that is one band మాత్రమే fd byte. Okay, then that will be forwarded to the beat frequency amplifier. There we will amplify the signal and we will avoid the information regarding to the stationary targets, and then finally fd will be displayed on the indicator. Okay, that we'll see. So this is about the basic functionality of the CW radar. We'll see here ఇందాక మనం చెప్పినట్టు can the same antenna receive and transmit signals at the same time? Obviously yes, and often to save the space and cost, engineers will do this. The interesting part happens behind the antenna. We want to able to separate the transmitted and the received signals so that we can process the received signal without interference. This is done by using సర్క్యులేటర్ అనే ఒక కాంపోనెంట్ ని యూజ్ చేసి ఒక డివైజ్ ని యూజ్ చేసి మనము ట్రాన్స్మిటెడ్ సిగ్నల్ ని వీక్ ఎకో సిగ్నల్ ని సపరేట్ చేయాలి. ఓకే, సో హియర్ ద థింగ్ ఈస్ ఈ సర్క్యులేటర్స్, క్లిస్ట్రాన్ యాంప్లిఫైర్స్, హైబ్రిడ్ జంక్షన్స్ ఇవన్నీ మీకు ఆర్ఎఫ్ అండ్ మైక్రోవేవ్లో వస్తాయి. ఓకే, సో ఈ సర్క్యులేటర్ ఎలా ఫంక్షన్ అవుతుంది? ఇది యాక్చువల్గా మీకు మీరు ఎగ్జాంపుల్ రాయండి, రాయకపోండి మీ చాయిస్, జస్ట్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి. సర్క్యులేటర్ విల్ యాక్ట్ అంటే ఎలా అంటే సపోజ్ ఇది ఒక సర్క్యులేటర్ అనుకుంటే ఇట్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ 3 ports అనుకోండి. 3 ports అనుకుంటే పోర్ట్ 1 నుంచి పోర్ట్ 2కి మాత్రమే కనెక్షన్ ఉంటుంది. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ కనెక్షన్. మళ్ళీ పోర్ట్ 2 నుంచి పోర్ట్ 3కి మాత్రమే కనెక్షన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ పోర్ట్ 3 నుంచి పోర్ట్ 1కి మాత్రమే కనెక్షన్ ఉంటుంది. So that means whatever the input we are giving at the port 1, that will be transferred to the port 2, emitted to the free space. While at the same time, whatever the received signal, that will be transferred to the port 3. సో ఇలా ఒకదానికొకటి ఇంటర్ఫీర్ అవ్వకుండా అట్ ఏ టైం ఒకేసారి ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది, రిసీవింగ్ చేసుకుంటుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సర్క్యులేటర్. By using the circulator, we can use a single antenna for the transmission and also reception of the echoes by using a single antenna. ఒకే ఒక యాంటెన్నాని యూజ్ చేసి సర్క్యులేటర్ మనం యూజ్ చేయడం ద్వారా ట్రాన్స్మిషన్ కి అలాగే రిసెప్షన్ కి ఒకేసారి ఒకే యాంటెన్నాని యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే,
నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ దిస్ అంటే ఈ ఎఫ్డి ఎలా ఆకర్ అవుతుంది. మీరు ఒక బేసిక్ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఫస్ట్ మనం ఎఫ్ నాట్ అనే ఫ్రీక్వెన్సీతో సిగ్నల్ ఎమిట్ చేస్తాం. And based upon the movement of the target, if the target is approaching towards to the radar, your received frequency will be greater than the transmitted frequency, that is equal to f naught plus fd. That means if the plus sign of fd will indicate that the distance between the target and radar is decreasing. The distance was decreasing means the target was moving towards to the radar. That is when the received signal frequency is greater than the transmitted signal frequency. Suppose if FD will indicate the minus sign applies, if the distance is increasing or receding target, the received echo signal at frequency f naught plus or minus fd enters the radar via the antenna and the heterodyne in the detector. That's another part. Okay, ఇప్పటికి ప్లస్ సైన్ అండ్ మైనస్ సైన్ విల్ ఇండికేట్స్ ఏంటంటే ప్లస్ సైన్ విల్ ఇండికేట్ ద టార్గెట్ వాస్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ టు ద radar and minus sign will indicate target moving away from the radar. So once we'll derive the FD, that will be transferred to the detector, that will be transferred to the beat frequency amplifier or Doppler amplifier. The purpose of the Doppler amplifier is to eliminate the echoes from the stationary targets. Suppose if any information will be resided with this signal, maybe that was related to the stationary targets, that will be eliminated. That will be eliminated at Doppler amplifier. That will be eliminated at Doppler amplifier. And to amplify the Doppler echo signal to a level where it can be operate an indicating device. Where it can operate an indicating device. That is the purpose of the Doppler amplifier. Okay, it might have the frequency response curve will be like this. Frequency response curve may be loud. So frequency response curve is nothing but just what was the allowed frequency ranges. What was the allowed frequency ranges? Okay. And the finally last one was the indicator. Indicator might be a pair of earphones, or a frequency meter. Might be earphones or a frequency meter. So what is the meaning of earphones? Means earphones will give the input to the ears. అంటే ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇయర్ కి ఆ ఇయర్ ఫోన్స్ మళ్ళీ ఇన్పుట్ గా యాక్ట్ అవుతాయి. అంటే ద ఫైనల్లీ అవుట్పుట్ వాస్ అంటే ఇండికేటర్ వాస్ అవర్ ఇయర్ ఆర్ అవర్ బ్రెయిన్. మరి ఇయర్ తో మన చెవితో విని అది మూవింగ్ టార్గెటా లేకుంటే స్టేషనరీ టార్గెట్ అనేది చెప్పొచ్చా? ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ లైక్ ఏ బీపింగ్ సౌండ్. ఐదర్ ఈ బీపింగ్ సౌండ్ వాస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజింగ్. బేస్డ్ అపాన్ దట్ వీ కెన్ సే దట్. అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ సీ, మీరు జనరల్గా నేను ఇలా ప్రతిసారి మూవీస్ని మధ్యలోకి తీసుకొస్తున్నాను అనుకోకండి, మీకు అర్థం అవడానికి. మీరు ఘాజీ మూవీ చూస్తే సత్యదేవ్ వచ్చేసి సోనార్ ఆపరేటరు. అందులో టోర్పిడోస్ను లాంచ్ చేసినప్పుడు కెప్టెన్, దట్ ఈస్ హీరో రానా అండ్ ఆల్సో సత్యదేవ్, బోత్ యూజెస్ దేర్ వాచెస్. వాళ్ళ వాచ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు టోర్పిడోస్ లాంచ్ చేసినప్పుడు. వై? బికాస్ based upon that beeping sound and the time elapses between that, they were calculated the distance of the target by using his brain. So here the computer was brain and the receiver was ear and also eye. Kannu and chevi ఈ రిసీవర్ అయితే, ప్రాసెసర్ వాస్ బ్రెయిన్. అంటే బీప్ సౌండ్ కోసం ఎలాప్సెస్ ని ఎంత టైంలో తీసుకుంది, ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసుకొని they were trying to find out the enemy's location or enemy's range. ఇయర్ కి ఎందుకు ఇయర్ తో కూడా మనం ఎందుకు డిటెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే, ఇయర్ హ్యావ్ ద పాస్ బ్యాండ్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ 50 హెర్ట్జ్. మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను ఎందుకు మన చిన్నపిల్లలు ఏడుస్తున్నప్పుడు సౌండ్ భరించలేము, లేడీస్ అరుస్తున్నప్పుడు ఎందుకు ఆ సౌండ్ భరించలేము అనేది మీకు చాలా సార్లు చెప్పాను. ఓకే, ఎందుకు? ఇయర్ వాజ్ వెరీ నారో బ్యాండ్. 50 హెర్ట్జ్ పాస్ బ్యాండ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఇయర్ కి. ఇట్స్ ఎ సెలెక్టివ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్. ఇయర్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ సెలెక్టివ్ బ్యాండ్ పాస్ ఫిల్టర్.
Due to these small pass band, the narrow band pass characteristics of the ear results in an effective increase in the signal to noise ratio of the echo signal. Signal to noise ratio ఇది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ చెప్పినట్టు సో ఇక్కడ చెప్పినట్టు సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో ఇంక్రీజ్ అవ్వాలంటే either సిగ్నల్ ఎనర్జీ అయినా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి లేదా నాయిస్ ఎనర్జీ అయినా డిక్రీజ్ అవ్వాలి. సిగ్నల్ ఎనర్జీని ఒకవేళ ఇంక్రీజ్ చేయలేకపోయినా ఓన్లీ నాయిస్ని తగ్గించినా సరే సిగ్నల్ టు నాయిస్ రేషియో పెరుగుతుంది. సో ఆ నాయిస్ ఇస్ డ్యూ టు దిస్ నారో బ్యాండ్ పాస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వల్ల వీఆర్ ఏబుల్ టు అవాయిడ్ దట్ నాయిస్. అంటే మన చెవి వెరీ వీక్ నాయిస్ సిగ్నల్స్ ని డిటెక్ట్ చేయలేదు, అంటే వినలేదు. ఎప్పుడైతే మన చెవి వినలేదు దాని ఆటోమేటిక్లీ మనం దాని గురించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మన దగ్గరికి రానట్టు మనం దాని గురించిన వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే ఫర్దర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కానీ రిమైనింగ్ ఏ పార్ట్స్ మనం కన్సిడర్ చేయనట్టుగా తీసుకుంటాం. అంటే వీఆర్ అవాయిడింగ్ సింప్లీ దోస్ నాయిసెస్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సిడబ్ల్యూ రేడార్. సో ఈ క్లాస్లో మనం వచ్చేసి ఫస్ట్ డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటో తెలియదు. డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఏదో రేడారు లేదా టార్గెట్ లేదా రెండు కనుక మూవ్ అవుతుంటే అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి ఎక్కువ వచ్చిన రిసీవ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అనేది డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ యొక్క కాన్సెప్ట్. ఆ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేసుకుని వీఆర్ ట్రయింగ్ టు లొకేట్ ద ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ ద moving targets and their relative velocities. To find the relative velocities based upon the changing frequency, we had derived a formula that equal to fd equal to 2 vr by lambda. To derive this fd equation, that is fd equal to 2 vr by lambda ని derive చేయడం కోసం మనం దేని హెల్ప్ తీసుకున్నాం అంటే ఫేజ్ యొక్క హెల్ప్ ని తీసుకున్నాం. By taking the phase help, we are trying to find out the fd. Once we know about the Doppler effect, then we will move to the continuous wave radar. That means with this concept we are applying or we are developing a continuous wave radar. So in the continuous wave radar, the pulse transmitter or continuous wave transmitter with a frequency of f naught, and that will be transmitted through the antenna. The same antenna will be received and that will be given input as a mixture, and the same mixture will give the another input from the transmitter as a reference signal to find out the different frequency, and that will be transferred to the Doppler amplifier, where the Doppler amplifier will avoid the echoes from the stationary targets, and then it will move to the after stationary targets information avoid చేసిన తర్వాత it will increase the signal strength, and again it will move to the indicator, where the indicator will indicate the targets in information or target characteristics. Okay, okay. This is about the continuous wave radar and also Doppler effect. With this we'll close the session. If you have any doubts regarding to this session, you can ask your doubts in the chat box. Definitely I will answer that. If you don't have any doubts, you can left out the session. I will wait for your replies. If you have any doubts, please feel free to ask those doubts. Thank you.